Good evening all. With greetings, I extend my warm welcome on behalf of MMBA, MBHA, MAHA, MBA and WA to each and everyone present here in this evening. We are delighted to have you all with us in this evening. A welcome address is meant to welcome the gathering and to set the context and occasion. There is nothing better than expression in words. In order to give such a welcome, I request the President of MMBA, Senior Advocate Mrs. N. Krishnaveni, to take over the podium. Vanakkam. The chief guest of this function, Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana, Administrative Judge, Madurai Bench. Honourable Mrs. Justice Dr. Anita Sumant, Honourable Mr. Justice G. Jayachandran, Honourable Mrs. Justice Bhavani Subbarayan, Honourable Ms. Justice P.T. Asha, Honourable Mr. Justice R. Vijay Kumar, Mr. R. Bhaskaran, Additional Advocate General, Mr. Tilak Kumar, Government Pleader, Mr. Isaac Mohanlal, Senior Advocate, Special GPs, AGPs, Government Advocates, Public Prosecutors, Additional Registrar General in Charge, Registrar Judicial and Admin, members of the legal fraternity, press and media. Good evening to one and all. Today we have assembled here to bid farewell to Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana, the Administrative Judge of Madurai Bench. For a short period, Her Lordship has practiced in Madurai Bench in 2004 when the court was established. 9 years have passed since Her Lordship was elevated as a judge of this prestigious institution in the year 2013. From 2014 onwards, Her Lordship has been sitting at Madurai Bench for 3 months each year. Except me, almost each and everyone present here would have appeared before Her Lordship and benefited by getting some favorable orders. I have acquaintance with Her Lordship from 1992 and our friendship continues till today. I cherish the memories of practicing together at Madras High Court till 2004. A unique and rare quality of Her Lordship is wherever Her Lordship is present, that place will be vibrant, filled with laughter. Her Lordship will be quick in responding and cracking jokes and has won the hearts of many. This makes the courtroom lively and stress-free. Her Lordship is a national level hockey player and her true sportsmanship reflects in the courtroom. Your Lordship's approach of dealing with the cases shows Your Lordship's endeavor to do justice to the society and common man. The hard work and determination has elevated Her Lordship to this position, and all the youngsters have to imbibe those qualities to achieve their goals. Her Lordship has been instrumental in speeding up the construction of additional law chambers and repairing the car parking area. We have always treasure and respect the support and guidance of Your Lordship to the advocates practicing at Madurai Bench. There is no goodbye, and wherever Your Lordship is, you will remain in the hearts of each and everyone present here. Today, we are here to show our gratitude for all good deeds done by Your Lordship to the judiciary and legal fraternity. With these few words, I welcome Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana, the Administrative Judge of Madurai Bench, companion judges, one and all present here for this function, and thank you for giving an opportunity for welcoming the gathering. Thank you. Thank you, ma'am. It's time to honor. No person was ever honored for what he received. The honor has been given, the reward for what he gave. Respect is earned, honor is given. For this, may I now request the Secretary of MMBA, Mr. N. Ilango, the Secretary of MBHA, Mr. Mahendrapati, the President in charge of MBA, Mr. M.K. Suresh, the Vice President of WA, Mrs. P. Krishnaveni, to honor Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana with the memento. Thank you, ma'am, sir, for a kind gesture. Felicitation is an inspiration to others and motivation to the person whom we are motivating. Achievements results from work realizing ambition. With this note, may I now request the President of MBHA, Mr. K.S. Diraipandian, to felicitate Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana. Vanakkam. Millard, the Honourable Administrative Judge and the other our Honourable Judges, Justice Bhavani Subbarayan, Justice Anita Sumant, Justice Jayachandran J, Justice
P.T. Asaj, Justice R. Vijay Kumar, and Additional Advocate General Veera Kadaravan, and Additional Advocate General Bhaskaran, and the learned government leader Dilak Kumar, Bar Council member my dear brother Dhalai Muttarase, Senior Counsel Isaac Mohan Lal, Isaac Mohan Lal, my friend Advocate Mahendra and former GP, and my dear senior advocates, and additional Registrar General, Registrar Admin, Registrar IT, Senior Counsel and other dignitaries, and my beloved junior members of the bar, ladies and gentlemen, and I learned additional public prosecutors and law officers attached to the central and state government, the office bearers of the bar associations. We have assembled today to bid farewell to our Honourable Administrative Judge Justice Mrs. Puspha Sathyanarayana on the eve of her superannuation as Judge of this court. After assuming this office as Administrative Judge, we have seen your Lordship characteristic and humility. Your Lordship is very kind and gentle, and remarkable ability of being in perfect control of your kind administration. And the bench your Lordship showed great equanimity and courtesy to the members of the bar, and everyone was assured of fair and impartial patient hearings. Your Lordship has attributed all the credit for your success in this tenure. Thank everyone for this opportunity to bid for your Lordship on behalf of the bar a fond farewell, and I am confident that your Lordship will have productive and satisfying retired life. I pray Goddess Meenachi grace your blessings to you and your family for good health, happiness and peace of mind. Thank you for giving opportunity. Thank you very much. Optimism is essential to achievement, and it is also the foundation of courage and true progress. With this quote, may I now request the member, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Mr. G. Dhalai Muttarase, to felicitate the Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். ஃபெலிசிட்டேஷன் கொடுக்கல எங்கள் ஒரு டீம் கேப்டனை மிஸ் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி. நான் அவரை நம்பி தான் நானும் சொன்னேன், என் பேர் கொடுத்தேன். ராமகிருஷ்ணன் சார் இன்றைக்கி கொஞ்சம் உடம்பு முடியலை அப்படின்னு சொல்லி வர முடியல அவரால். அவருடைய மெசேஜை கன்வே பண்ணியிருக்காங்க லார்ட்ஷிப்புக்கு. முதல்ல சொல்லிடுறேன், அப்புறம் கன்வே ஹிஸ் பர்சனல் as well as மகா wishes and prayers to Lordship for a healthy, peaceful and happy future. May Goddess Sri Meenachi and Lord Sri Sundareswarar shall be with her throughout her life and shower their choices blessing on her. இந்த ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பினை எனக்கு அளித்த விழா இந்த குழுவினருக்கும் அந்த அனைத்து சங்க நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய முதற்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாங்கள் சிவில் சைடில் அவ்வளோ எங்களுக்கு அனுபவம் கிடையாது. சிவில் சைடில் எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை. இருந்தாலும் லார்ட்ஷிப் இப்போ கடைசியாக மதுரைக்கு வரும்போதெல்லாம் ரிட்டு இல்லை ரிட் அப்பீல் இந்த மாதிரி டிவிஷன் பெஞ்ச் வரும்போது அவங்களோட அப்பியரான அனுபவம் இருக்குது. அவங்க எப்போ ஜட்ஜ் ஆனாங்களோ அது அவங்க இன்றைக்கி ரிட்டையர்ட் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க அன்றைக்கி பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல. லார்ட்ஷிப் ட்ரீட்டிங் எவ்ரி ஒன் ஆஸ் ஈக்குவல். இது ஜூனியர் சீனியர் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே அவங்க பிரித்து பார்க்கல. ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் ஹர் லார்ட்ஷிப். அண்ட் அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டி. அவங்க எப்பவுமே இளமையாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு எப்படி இளமையாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் யோசித்து பார்த்தேன். அப்போ தான் மேடம் கிருஷ்ணன் சொன்னாங்க அவங்க ஒரு நேஷ்னல் லெவல் ஹாக்கி பிளேயர் அப்படின்னாங்க. ஃபாதர் IAS ஆஃபீஸர், லார்ட்ஷிப் ஹஸ்பண்ட் ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் MNCயில் இருக்காங்க. அப்போலாம் இருந்து கூட இந்த ப்ரொஃபஷனை ஏன் செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அவங்க ரைட் டெசிஷன், அதாவது இந்த ப்ரொஃபஷன் போனால் தான் நம்மளுக்கு இது நோபல் ப்ரொஃபஷன் சொல்லுவாங்க. ஐசக் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார், நோபல் ப்ரொஃபஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதில் உள்ளே வந்தாங்க. அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க், டெடிகேஷன் இன்றைக்கி அவங்கள இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இன்றைக்கி ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதியரசராகி 9 ஆண்டு காலம் ஒரு சிறப்பான பணியாற்றி இன்றைக்கி இன்னும் ஒரு சில நாளில் அவங்க ரிட்டையர்டாக போகிறாங்க. இஸ் நாட் ரிட்டையர்டு. நம்ம அவங்களுக்கு நான் வாழ்த்து சொல்ல வரல, அவங்கள நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க இந்த சொசைட்டிக்கு அவங்க பண்ண அவங்களுடைய அந்த சர்வீஸ், அவங்களுடைய கடமைக்கு எனக்கு கட்டாயம் சல்யூட்.
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் கிரிக்கெட் டீமில் வந்து கேப்டனாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டட். லார்ட்ஷிப் பார்த்தோன்னா முடிவு பண்ணிட்டேன் சார், ரைட்டு இன்னும் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் அவங்க நிறைய பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மற்ற எல்லோரும் பார்க்கணும், மற்ற விமன் லாயர்ஸு இங்கே இருக்க எல்லாருமே பார்க்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுவுமே இல்லை யாருக்குமே. எல்லாருமே வந்து ஆஃபீஸில் உட்காடுறீங்க, சேரில் உட்காருங்க, 24 ஹவர்ஸும் எல்லாமே இந்த கிளைண்ட்டு கேஸு ஃபீஸ் இதை மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ஏன்னா யாருக்கு எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு வாரத்தில் 5 days நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்கள், 2 days வந்து ஃப்ரீயாக இருங்க. எதையும் அதாவது நம்ம கோர்ட்டுக்கு வருவோம், அப்போ அந்த மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய வீட்டில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளும் கொண்டு வந்து கோர்ட்டில் நம்ம சப்போஸ் வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து நமக்கு ஃபேவராக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம உடனே நம்ம பாராட்டி பேசுவோம், வாழ்த்தி பேசுவோம். ஆனால் நமக்கு எகெயின்ஸ்ட் ஆர்டரபிள் அப்படின்னா அவங்கள திட்டுறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு மேலே அப்பீல் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். அவங்க நம்மள்ட்ட இருந்து போனவங்க தான். இன்றைக்கி நீங்கள் அட்வொகேட் ஆகிங்க, இதில் நிறைய பேர் நாளைக்கு ஜட்ஜ் ஆவீங்க, அதே மாதிரி ரிட்டையர்ட் ஆவீங்க. எல்லாருக்கும் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் உண்டு. ஸ்கூல்லாம் ரிட்டையர்ட் உண்டு, காலேஜில் ரிட்டையர்ட் உண்டு, எல்லாருக்கும் ரிட்டையர்ட் உண்டு. அதே மாதிரி ஜுடிஷியரிக்கு வந்தால் வக்கீலான ரிட்டையர்ட் உண்டு, ஜட்ஜான ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டு, லைஃப்லேயும் ரிட்டையர்மெண்ட் அது லாஸ்ட்டு. ஸோ இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃபுக்குள்ளே நம்ம வந்து நல்ல பேர் எடுக்கணும், யாரும் மனம் கஷ்டப்படாத அளவுக்கு நம்ம நடந்துக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஃபாலோ பண்ணால் லார்ட்ஷிப் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுடைய டென்யூரில் இந்த 9 years டென்யூரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அவங்க சென்னையில் இருக்கும்போதெல்லாம் பார்த்துருக்குறேன். அவங்க சிவில் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அன்றைக்கி பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு அவங்கள ஒரு ஜட்ஜாக அப்படி பார்க்க தோணலை. அவங்க நிறைய ஃபங்க்ஷன், பார் கவுன்சில் ஃபங்க்ஷனில் வருவாங்க, பார்க்கும்போது தோணலை. ஏன்னா அது அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியல. அது இன்டர்நேஷ்னல் விமன் டேஸ் 2020க்காக வந்து இந்த லார்ட்ஷிப் வந்து கான்ஸ்டியூட்டிவ் ஃபுல் பெஞ்ச். அந்த ஃபுல் பெஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா லார்ட்ஷிப் வாஸ் லீட் த பெஞ்ச். அது ஜஸ்டிஸ் அனிதா சுமன், ஜஸ்டிஸ் பிடி ஹாசா அவங்களாம் வந்து பார்ட் ஆஃப் தி பெஞ்ச். ஸோ இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஜட்ஜ்மெண்ட், பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட் டைம் 157 yearsல வந்து ஒரு ஃபுல் பெஞ்சு கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 women judges. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக படிக்க முடியல, நிறைய பேஜஸ். அதுக்கு லார்ட்ஷிப் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க. டிரான்ஸ்ஜெண்டர், இந்த 3rd gender கேஸில் வந்து ஜஸ்டிஸ் பவானி சுப்ரமணியம் ஐ திங்க் அப்பியர் ஃபார் பெட்டிஷனர் பிஃபோர் ஜஸ்டிஸ் கவுல் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் புஷ்பா சத்யநாராயணன். இந்த பெஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் ஜட்ஜ்மெண்ட். சோசியல், எக்கனாமிக் அண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதை சைட் பண்ணி லார்ட்ஷிப் ஆர்கியூ பண்ணி இவங்க லார்ட்ஷிப் அந்த ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் பிரித்திகா ஹாசினி லார்ட்ஷிப் அப்பியர் ஆகிருக்காங்க. ஸோ இந்த கேஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இப்போ ரிசர்வேஷனை ஃபாலோ பண்ணுற ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து யூ வாஸ் நாட் பெர்மிட்டட் அட்டெண்ட் த 10th எக்ஸாமினேஷன், கால் டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ணல, அதுலேயும் லார்ட்ஷிப் சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் வந்து பெர்மிட் பண்ணலை. Lordship director of school education to permit the student to write the examination, sit for examination. நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. பார் கவுன்சில் சார்பாகவும் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையிலும் நான் லார்ட்ஷிப்புக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன், நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ட்ரெக்கிங் டீம் இருக்குதுங்க. இந்த ட்ரெக்கிங் டீமில் நிறைய பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மந்த் வந்து நாங்கள் எங்கே ஒரு ட்ரெக்கிங் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம். லீகல்லேருந்து கொஞ்சம் விலகி அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் போவாங்க. ஃபேமிலியோட வெளியில் போகிறது, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே போகிறது, ஒரு அசோசியேஷனோட வெளியே போகிறது, அப்படிலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணிங்கன்னா மென்டல் ரிலாக்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ எல்லோரும் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா சொல்கிறேன். கோர்ட் வந்து அந்த 10:30 மணிக்கு ஆரம்பித்து 5 மணிக்கு முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜட்ஜும் கிடையாது, நாங்கள் வக்கீலும் கிடையாது, எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. வெரி வெரி ஹாப்பியஸ்ட் அக்கேஷன். Sincere thanks to our office bearers for giving me this wonderful opportunity. I once again thanks our AG Mr. Veeragadevan, AG Bhaskaran, Senior Advocate Isaac Mohan sir, and AG Victoria Gauri and other office bearers and my friends here. எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனில் எல்லோரும் கலந்துக்கிட்டதுக்காக நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். எல்லோரும் வந்து லார்ட்ஷிப் வந்து ஒரு நிமிஷம் எழுந்திருச்சுன்னு கிளாப் பண்ணுங்கள். Thank you. Thank you, sir. Great achievements is usually born out of sacrifice. May I now request Advocate Mr. N. Tamilmani to felicitate Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana. இந்த இனிய மாலை பொழுதிலே விழாவின் நாயகராகவும் இம்மேடையில் நடுநாயகமாகவும் வீற்றிருக்கின்ற நீதி நாயகம் மாண்புமிகு நீதியரசர் திருமதி புஷ்பா சத்யநாராயணன் அவர்களே,
இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்து பெருமை சேர்த்ததோடு சங்கங்கள் எல்லாம் இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த விழாவிற்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற நீதியரசர்கள், மாண்புமிகு நீதியரசர் டாக்டர் அனிதா சுமந்த் அவர்களே, நீதியரசர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களே, நீதியரசர் PT ஆஷா அவர்களே, நீதியரசர் பவானி சுப்ராயன் அவர்களே மற்றும் நீதியரசர் R விஜயகுமார் அவர்களே மற்றும் இவ்விழாவிலே வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கின்ற அரசு வழக்கறிஞர்கள் AAG வீரகதிரவன் சார் அவர்களே, AAG திரு பாஸ்கரன் சார் அவர்களே மற்றும் GP திலக்குமார் சார் அவர்களே மற்றும் ஏனைய அரசு வழக்கறிஞர்களே மற்றும் எங்கள் MMBAவின் தலைவர் மூத்த வழக்கறிஞர் திருமதி என் கிருஷ்ணவேணி அவர்களே, MMBA பொதுச் செயலாளர் திரு என் இளங்கோ அவர்களே, MBHA தலைவர் திரு KS துரைப்பாண்டியன் அவர்களே, செயலாளர் S மகேந்திரபதி அவர்களே, MBA தலைவர் திரு MK சுரேஷ் அவர்களே, செயலாளர் திரு R வெங்கடேசன் அவர்களே, MAHA தலைவர் திரு KP தியாகராஜன் அவர்களே, அதன் செயலாளர் திரு RV பாரிராஜன் அவர்களே, WA தலைவர் திருமதி J ஆனந்தவல்லி அவர்களே, அதன் செயலாளர் திருமதி KR சிவசங்கரி அவர்களே, மேலும் வாழ்த்துறை வழங்கி சென்றிருக்கின்ற எனது சகோதரர்களே மற்றும் இனிமேல் வாழ்த்துறை வழங்க இருக்கின்ற எனது சகோதர வழக்கறிஞர்களே, மேலும் இவ்விழாவிலே பங்கு கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர்களே, சக வழக்கறிஞர்களே, என் இனிய இளம் வழக்கறிஞர்களே, என்னால் இங்கே உச்சரிக்காமல் விடுபட்ட என் உள்ளத்திலே வீற்றிருக்கின்ற அனைத்து அன்பு வழக்கறிஞர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று ஒரு குழப்பமான மனநிலையிலேயே நான் இன்று உங்கள் முன்னால் நிற்கின்றேன். என்ன என்று சொன்னால், மகிழ்ச்சியும் மன வருத்தமும் மாறி மாறி மனதிலே தோன்றுகிறது. மகிழ்ச்சி என்ன என்று சொன்னால், நீண்ட நெடு நாட்களுக்கு பிறகு நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி அளவளவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதை எண்ணி உண்மையிலேயே அகமகிழ்கின்றேன். வருத்தமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், இங்கே ஒரு திறமை வாய்ந்த, அறிவார்ந்த மற்றும் அனைவரையும் சமமாக நடத்துகின்ற ஆற்றல் மிகு நீதியரசர் அவர்கள் பணி நிறைவு பெற்று செல்கிறாரே, இனிமேல் நாம் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வழக்கு நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போகின்றதே என்பதை நினைக்கும் போது சற்று மன வருத்தமாக இருக்கின்றது. ஆகையே நான் ஒரு குழப்பமான மனநிலையிலேயே இங்கே வந்திருக்கின்றேன். அதாவது தோன்றில் புகழோடு தோன்றுக அப்படின்ற குரல் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அடுத்த வரி வேணாம், ஏன்னா அடுத்த வரி சொன்னோம்னா அது நமக்கு பொருந்துமான்னு பொருத்தி பார்க்கும்போது கஷ்டமாயிடும். தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக, அகதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று அப்படின்றது ஒரு திருக்குறள். தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அப்படின்னா நம்ம நீதியரசர் அந்த வரிக்கு பொருத்தமாக பிறக்கும் போதே ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்திருக்காங்க. நம்ம சகோதரர் சொன்ன மாதிரி அவங்க தந்தையார் ஒரு IAS அதிகாரி. அந்த பிறக்கும் போதே ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்திருக்காங்க. அந்த குரல் தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அப்படின்ற குரலுக்கு முதல் வரிக்கு ஏற்ப நமது நீதியரசர் தோன்றியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க இளங்கலை இல்லை ஆங்கில இலக்கியத்தில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பை முடித்து சட்டக்கல்லூரியில், சென்னை சட்டக்கல்லூரியில் 1985 சட்டப்படிப்பை முடித்து அவங்க வழக்கறிஞராக சேர்ந்த ஆஃபீஸும் புகழ்பெற்ற ஆஃபீஸ் புகழ்பெற்ற TRR அவங்க ஆஃபீஸில் வழக்கறிஞராக சேர்ந்து சுமார் 28 வருடங்கள் மிக அருமையான அனைத்து தரப்பான குடும்ப வழக்குகள், ஆர்பிட்ரேஷன், சைபர் கிரைம், கம்பெனி சைடு, லேபர் சைடு அப்படின்னு எல்லா தரப்பட்ட வழக்குகள்லையும் அவங்க ஆஜராடி திறம்பட செயல்பட்டு இந்த ஒரு உயர்ந்த நிலையை நீதியரசர் அவர்கள் 28 ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக பணியாற்றினதுக்கு அப்புறம் அவங்க அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. அந்த வழக்கறிஞராக மட்டும் இல்லாமல் நீதியரசர் அவர்கள் மீடியேட்டராகவும் இருந்திருக்கிறாங்க. ஹைதராபாத்தில் உள்ள இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன்ற அமைப்பில் லைஃப் டைம் மெம்பராக இருக்கிறாங்க. அதில் நான் ஒரு மீடியேட்டர்ன்றதில் எனக்கு ஒரு பெருமை. ஒரு மீடியேட்டராக லார்ட்ஷிப் இவ்வளோ இதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. 2013ஆம் ஆண்டு நீதியரசர் அவர்கள் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக வழக்கறிஞராக இருந்து உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் என்ற தகுதியை பெற்று அவர் பணியாற்றிய சட்ட அலுவலகத்திற்கும் ஒரு பெருமை சேர்த்து TRR என்ற சட்ட அலுவலகத்தில் பட்டை தீட்டப்பட்ட வைரம் அந்த TRR ஆஃபீஸின் மணிமகுடத்தில் ஒரு மாணிக்க கல்லாக 2013 நீதியரசராக பணியேற்றார்கள். அந்த மாதிரி நீதியரசராக வந்ததுக்கப்புறமும்
மிக பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்புகளை சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு முன்பாக பேசிய சகோதரர் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஆல் உமன் ஃபுல் பெஞ்ச் கான்ஸ்டியூட் பண்ணது முத 157 ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி நீதியரசர் தலைமையில் தான். அதே ஃபுல் பெஞ்சு இப்போ இங்கேயும் அமர்ந்திருக்கு அப்படின்றதுல ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. அதில் என்ன டிசைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அன்எய்டட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் வெதர் இட் கம்ஸ் அண்டர் தி டேர்ம் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்ற கொஸ்டின் ஆஃப் லாவுக்கு அந்த ஃபுல் பெஞ்சில் ஆன்சர் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி அது ஒன்றும். அதுக்கப்புறம் அது இஎஸ்ஐ அந்த அன்எய்டட் ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு மட்டும் பண்ணுறாங்க. இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலுக்கு அதை ஏன் பண்ணலை, 2 விதமான ஸ்கேல் ஏன் இருக்குது அப்படின்ற இதுக்கும் அந்த ஃபுல் பெஞ்சில் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது அந்த வகையிலே அது முக்கியத்துவம் பெற்ற தீர்ப்பாகும். அதுபோக பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்களுக்கு 10% இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. அந்த மாதிரி வந்த வழக்கில் ஆர்எஸ் பூர்வி வெர்சஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அப்படின்ற கேஸில் லார்ட்ஷிப் சிங்கிள் பெஞ்சில் இருக்கும்போது அந்த மருத்துவ மேற்படிப்பு படிக்கின்ற மாணவிக்கு அப்ளிகேஷன் போடும்போது அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா 7,57,000 ரூபாய் அவங்களுடைய இயர்லி இன்கம், அவங்களுடைய அப்பாவோட இன்கமையும் சேர்த்துட்டு 8 லட்ச ரூபாய் சீலிங்கை தாண்டுது, அதனால கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தாசில்தார் ஆர்டர் போடுறாங்க. அதை சேலஞ்ச் பண்ணி லார்ட்ஷிப் டைரக்ட் வரும்போது லார்ட்ஷிப் என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலையை எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்பாவோட இன்கம் எடுத்துக்கக்கூடாது, இவங்க 7,57,000 ரூபாய் அவங்க MBBS அவங்க டாக்டராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அவங்க சேலரி சர்டிஃபிகேட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அது 7,57,000 தான் ஏர்லி இன்கம் எடுத்துக்கணும், அவங்களுக்கு அந்த 10%க்கான எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் EWS சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தாசில்தாருக்கு டைரக்ஷன் கொடுத்து அந்த ரிட்டை முடித்தாங்க. அந்த ரிட் பெட்டிஷனர் யாருன்னா ஒரு அட்வொகேட் கிளர்க்கோட மகள், ஒரு வக்கீல் குமாசாவோட மகள். அவங்களுக்காக நீதியரசர் அந்த சிறப்புமிக்க தீர்ப்பையும் வழங்கியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம சகோதரர் சொன்ன மாதிரி பிரித்திகா யாஷினி என்ற வழக்கில் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு அந்த மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. அதுதான் அவங்க தான் முதல் சார்பு ஆய்வாளராக இங்கே வந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி நீதியரசர் பல ஆயிரக்கணக்கான பல நூற்றுக்கணக்கான தீர்ப்புகளை திறம்பட செயல்பட்டுருக்கிறாங்க. அது மாதிரி நம்ம சகோதரர் சொன்ன மாதிரி நீதியரசர் சிறந்த விளையாட்டு வீராங்கனையாகவும் திகழ்ந்திருக்கிறார். சகோதரர் ஹாக்கி மட்டும் சொன்னாங்க, ஹாக்கி மட்டும் இல்லை, அவங்க ஒரு பெஸ்ட் அத்லட். அது மட்டும் இல்லை, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் கிரிக்கெட்டுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஹாக்கிக்கு ஸ்டேட் லெவலில் கேப்டனாக இருந்து ஸ்டேட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே கார் ரேஸில் 10 வருஷமாக தொடர்ந்து கலந்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டியாக லார்ட்ஷிப் இருந்து எல்லா துறையிலும் முத்திரையை பதிச்சு தோன்றும் போது மட்டும் புகழ் பெறலை, தன்னுடைய தொழிலிலும் புகழ் பெற்று தான் ஏற்றுக்கொண்ட பதவியிலும் புகழ் பெற்று இன்று நம்மிடையே இருந்து தன்னுடைய பணியை நிறைவு செய்கிறார்கள். இதில் கடைசியாக என்ன அப்படின்னா, இங்கே சென்னையில் இருக்கும்போது முதல்ல ஆளுமன் ஃபுல் பெஞ்சு கான்ஸ்டியூட் பண்ணி லார்ட்ஷிப் லீட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே மதுரையில் பார்த்தா கடந்த 3 மாதங்களாக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜாக இருந்திருக்கிறாங்க. இதுதான் ஒரு பெண் நீதியரசர் மதுரையில் தொடர்ந்து 3 மாதமாக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜ் இருந்தது நீதியரசர் அவர்கள் தான். ஸோ இங்கே கடைசியாக பணி நிறைவு செய்ய போகும்போதும் அவங்க அந்த ஒரு வரலாற்றுக்கும் சொந்தக்காரராகி இன்று நம்மளிடையே இருந்து விடைபெற்று செல்கிறார்கள். ஆனால் நம்ம நீதியரசர் பணி ஓய்வு பெறலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அவங்க பணியை நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள், நீதியரசர்ன்ற பணியை நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள். இதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு பல்வேறு பதவிகள் வரும். நாமும் அதையெல்லாம் சட்டத்துறையில் நீதியரசர் அவர்கள் இன்னும் பல ஆண்டுகள் ஓயாமல் பணியாற்றுவார்கள். அதற்கான வாய்ப்புகள் அவரை தேடிவிடும் என உங்களில் ஒருவராக நான் அதை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Success does not lie in results but in efforts. May I now request Advocate Mr. R. Gandhi to felicitate Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana. பிரிவு விபச்சார நாயகராக வீட்டிருக்கும் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நிர்வாக நீதிபதி மாண்புமிகு நீதியரசர் திருமதி புஷ்பா சத்யநாராயண அவர்களே, இங்கே வருகை தந்து இந்த நிகழ்வினை சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற, முன்னிலை வைத்து பெருமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற
மாண்புமிகு நீதியரசர் டாக்டர் அனிதா சுமந்த் அவர்களே, முன்னிலை வைத்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் டாக்டர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களே, மாண்புமிகு நீதியரசர் பவானி சுப்புராயன் அவர்களே, மாண்புமிகு நீதியரசர் ஆசா அவர்களே, மாண்புமிகு நீதியரசர் எங்களோடு இருந்து என்னை போன்றவர்களெல்லாம் சிவில் வழக்கிலே ஏதாவது அரிச்சுவடி தெரிய வேண்டும் என்றால் உடனடியாக ரெடி ரெக்கனர் என்ற அளவிலே உடனடியாக எங்களுக்கு இருந்த சந்தேகங்களை பூர்த்தி செய்து கொடுத்த எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய நீதியரசர் ஆர் விஜயகுமார் அவர்களே, இங்கே முன்னிலை வைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஏஏஜி மூத்த வழக்கறிஞர் திரு வீரகதிரன் அவர்களே, ஏஏஜி திரு பாஸ்கர் அவர்களே, ஏஎஸ்சி திருமதி விக்டோரியா கௌரி அவர்களே, MMBA மேனாள் தலைவர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மூத்த வழக்கறிஞர் திரு ஐசக் மோகன்லால் அவர்களே, இங்கே வரவேற்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற MMBA தலைவர் மூத்த வழக்கறிஞர் என் கிருஷ்ணவேணி அவர்களே, அண்ணன் தலைவர் KS துரைப்பாண்டியன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய ஆற்றல்மிகு செயலாளர் சகோதரர் இளங்கோ அவர்களே, நிர்வாக பெருமக்களே, பெண் வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் சிவசங்கரி அவர்களே, வருகை தந்திருக்கின்ற பல்வேறு வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகளே, வழக்கறிஞர்களே, சகோதரர்களே, மூத்த இளம் வழக்கறிஞர்களே, அனைவருக்கும் நன்றி. ஒரு மகிழ்வான ஒரு பணி நிறைவு செய்கின்ற ஒரு நாள். அவர்கள் பணிகாலத்தில் அந்த பதவியிலே இருக்கும் பொழுது இந்த சமூகத்துக்கும் நாம் சார்ந்த இந்த நீதித்துறைக்கும் என்ன செய்தார்கள் என்பதை வழக்கறிஞர்கள் பெருமக்கள் அசை போடுகின்ற ஒரு நல்ல நிகழ்வு. மாண்புமிகு நீதியரசர் புஷ்பா சத்யநாராயண அவர்கள் 9 ஆண்டு காலம் நீதிபதியாக இருந்தாலும் பெரும்பாலான அவர்களுடைய நீதி தீர்ப்புகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே இருந்திருக்கின்றது. பெரும்பாலான அவருடைய தீர்ப்புகள் சிவில் சட்டம் தொடர்பாக இருந்திருக்கின்றது. ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் ஓய்வு பெறும் பொழுது சூழலை பாருங்கள். அந்த மதுரை மாநகரிலே வந்து இங்கே அமர்ந்து ஒரு நிர்வாக நீதிபதியாக ஆட்சி செய்து அவர்கள் ஓய்வு பெற செல்ல இருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு. நாம் அனைவருக்கும் தெரியும், மதுரை கூடல் மாநகரம், கோவில் மாநகரம், நான்மாடக்கூடல், எத்தனையோ கிழக்கின் ஏதென்ஸ் என்று எத்தனையோ சிறப்புகளை பெற்ற மாநகரம் மதுரை மாநகரம். சமீபத்திலே கீழடி ஆய்வில் கிட்டத்தட்ட 2500 வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த தொல்குடிகளை கொண்ட ஒரு மாநகரம் என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது வரலாற்று சான்றுகளோடு. இப்படிப்பட்ட ஒரு மதுரையிலே நம்ம என்ன கேட்பார்கள் என்று சொன்னால், வீட்டிலே யாருடைய ஆட்சி, மீனாட்சி ஆட்சியா சிதம்பரம் ஆட்சியா என்று கேட்பார்கள். நான் கூட சிரித்து கொண்டே அப்படி ஒரு நண்பர் கேட்டார், நான் திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் ஆட்சி எங்கள் வீட்டில் எப்படின்னு சொல்லுவேன். பாகம் பிரியாலோடு திருச்செங்கோடு சென்று பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அர்த்தநாரீஸ்வரர் ஆணும் பெண்ணும் சரிபாதி என்று பாகம்பிரியாரோடு அமர்ந்திருப்பார். அதனால் மதுரை என்றால் ஆனால் மீனாட்சி ஆட்சி தான், அதை ஒத்துக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும். சிதம்பரம் என்றால் அப்பன் ஈசனுடைய ஆட்சி. இது தலபுராண வரலாறு. இன்றைக்கு இந்த மதுரை மாநகரிலே வந்து ஒரு முதல் முறையாக ஒரு நிர்வாக நீதிபதியாக 2004 மதுரை உயர்நீதிமன்றம் துவக்கப்படுகிறது. இந்தியாவிலேயே கிரீன் பெஞ்ச் ஆஃப் ஹைகோர்ட் என்று ஒரு மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பெருமையை தன்னகத்தை கொண்ட ஒரு உயர்நீதிமன்றம் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை. இது போன்ற ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நீதிமன்ற கூடத்தையும் நீதிபதிகளுடைய அறையும் வழக்கறிஞர்களுடைய அறையும் வழக்காடிகள் அமரும் இடமும் இன்னும் சொல்லப்போனால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கூட இல்லை. அவ்வளவு சிறப்பான கட்டடக்கலைகளை கொண்ட ஒரு சிறப்பு அம்சங்களை கொண்ட நீதிமன்றம் மதுரை உயர்நீதிமன்றம். அந்த உயர்நீதிமன்றத்திலே அன்னை மீனாட்சி ஆட்சி நடக்கின்ற மதுரையிலே
இன்றைக்கு ஒரு நிர்வாக நீதிபதியாக மாண்புமிகு நீதியரசர் புஷ்பா சத்யநாராயணா அவர்கள் அவர்களுடைய ஓய்வு பெறும் காலத்தில் அமர்ந்திருப்பது காலம் அவருக்கு கொடுத்த கொடை என்றே சொல்ல வேண்டும். இது அனைத்துமே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், முன்னதாக சொல்லும்போது சொன்னார்கள் 3 நீதிபதிகள், ஆல் விமன் ஃபுல் பெஞ்ச், அந்த மற்ற 2 நீதிபதிகளும் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். இது ஏதோ திட்டமிட்டு வருவதல்ல. சிலர் தேடி தேடி போவார்கள், கிடைக்காது. சிலர் தேடாமலே தன்னிச்சையாக வந்துவிடும். அவருடைய நிகழ்வை பூரா பார்த்தால் தேடாமே அவரை தேடி தேடி வந்ததாகவே நான் கருதுகிறேன். ஃபுல் பெஞ்ச் அந்த மார்ச் 8 சர்வதேச பெண்கள் தினம், அதை கொண்டாட வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி நீதியரசர் ஏபி ஷாகி அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள். அந்த நேரத்தில் ஒரு ஃபுல் பெஞ்ச் கான்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. அந்த ஃபுல் பெஞ்ச் கான்ஸ்டியூட் பண்ணுவது யாரை வைத்து பண்ணுவது என்று முடிவு செய்ய வேண்டிய நிலைமையிலே தலைமை நீதிபதி இருக்கும்போது ஒரு 3 நீதிபதிகளை அழைத்தது சாதாரண விஷயம் அல்ல. 160 ஆண்டு காலம் வரலாறு கொண்டது சென்னை உயர்நீதிமன்றம். 1892 உருவாக்கப்பட்ட 160 ஆண்டு கால வரலாற்றிலே ஃபுல் பெஞ்ச் என்று சொல்லப்படுகின்ற 3 நீதிபதிகள், ஒரு பெண் நீதிபதிகள் 3 பேர் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்வு. அந்த நிகழ்வினை தலைமை தாங்கியிருக்கிறார். மதுரையிலே இப்பொழுது நிர்வாக நீதிபதியாக இருந்ததும் சாதாரண விஷயம் அல்ல. இந்தியாவிலேயே எந்த நீதிமன்றத்திலும் ஒரே நேரத்திலே 7 பெண் நீதியரசர்கள் அமர்ந்து நீதி வழங்கிய இடம் மதுரை உயர் நீதிமன்றம். இங்கேதான் நடந்திருக்கு. நீதிபதி அவர்கள் அத்லட், சிறந்த அத்லட், அவர்கள் அருமையாக கிரிக்கெட் விளையாடுவார்கள். பல்வேறு செய்திகளை இங்கே முன்வைத்தார்கள். அவர்கள் நீதித்துறைக்கு வரும்பொழுது, அவர்கள் வழக்கறிஞராக வரும்பொழுது நம்முடைய இந்த வழக்கறிஞர்கள் மன்றம் எப்படி இருந்தது என்பது நாம் அனைவருக்குமே தெரியும். எனக்கு என்னுடைய சீனியர் சொல்லுவார்கள், நான் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வழியாக சென்று கொண்டிருந்தேன், BA முடித்துவிட்டு என்னை உள்ளே இழுத்து சேர்த்து விட்டார்கள் என்று சொல்லுவார்கள். என்னுடைய சீனியர் சொல்லும்போது சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். அந்த நான் முன்னாள் திரு தர்மராஜ் அவர்கள், அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை. பெண் வழக்கறிஞர்கள் என்பதே நான் படிக்கும் போதே மிக மிக அரிதாக இருந்தது. நாங்கள் 150 பேர் படித்தோம். அதில் 20 பெண் வழக்கறிஞர்கள் ஒரு வகுப்பறைக்கு இருந்தாலே அதிகபட்சம். பெண்கள் வழக்கறிஞராகி என்ன சாதித்து விட போகிறீர்கள் என்கின்ற ஒரு சமூக சிந்தனை புரையோடி போயிருந்த ஒரு சூழல் நான் படிக்கும் போதே. அவர்கள் 2 தலைமுறைக்கு முன்னால், ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னால் படித்தவர்கள். அந்த தலைமுறை சூழலை நாம் நினைத்து பார்க்கிறோம். வள்ளுவர் நாம் அனைவருக்கும் தெரியும், சொல்லுகிறார். அவர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உள்ள சமூக சூழலில் சொல்லுகிறார், தந்தை மகனுக்கு ஆற்றும் உதவி அவை இருப்ப முந்தி இருக்க செயல். மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னொற்றான் கொள் எனும் சொல்லல். இது வள்ளுவர் அன்றைய இருந்த சூழ்நிலை. மகனை இந்த சபையிலே முந்தி இருக்க செய்வது ஒரு தகப்பனுடைய கடமை. அந்த குழந்தையுடைய மகனுடைய கடமை என்ன? இப்படி ஒரு பிள்ளையை பெற்றிருக்கிறார்களே என்று பெருமைப்படக்கூடிய அளவிலே அந்த மகன் நடந்து அந்த சமூகத்திற்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் வள்ளுவர் சொல்லுகிறார். அன்றைக்கு ஏனோ வள்ளுவர் இதிலே மகன் என்று தான் இருக்கிறது. அன்றைய சமூக சூழ்நிலை அது இருக்கிறது. நான் இந்த அனாலஜியை மகளுக்கு பொருத்தி பார்க்க விரும்புகிறேன். இந்த வள்ளுவருடைய இந்த அனாலஜியை மகளுக்கு பொருத்தி பார்க்க விரும்புகிறேன். தந்தை மகளுக்கு ஆற்றும் உதவி அவை இருப்ப முந்தி இருக்க செயல். ஒரு பையனுக்கு கல்வி அறிவு கொடுக்கணும்ன்றது எல்லா அப்பா மனசுலையும் இருக்கு. ஒரு பையனுக்கு அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு வாங்கி கொடுக்கணும்ன்றது எல்லா அப்பாவும் மனசுல இருக்கு. ஒரு பையனை எப்படியாவது படிக்க படிச்சு நமக்கு வாரிசுன்னு சொல்லணுன்றது பெரும்பாலான பெற்றோர் அப்பா மனசுல இருக்கு. ஆனா ஒரு பெண்ணை கல்வி அறிவு கொடுக்க வேண்டும், ஒரு பெண்ணை அடுத்த சூழலுக்கு, அடுத்த சமூக சூழலுக்கு தயார் செய்ய வேண்டும் என்பது அரிதாக இருந்த காலத்திலே அவருடைய தகப்பனார் ஒரு IAS அதிகாரி, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருந்தவர். தன்னுடைய மகளை சிறந்த கல்வியிலே பயில இருக்கிறார். அத்தோடு விட்டுவிடவில்லை, அவருக்கு பிடித்ததையெல்லாம் அந்த காலத்திலே செய்திருக்கிறார். நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் போய் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டில் அப்போ ஈடுபடுத்துறது, மகளை நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டில் போய் நீ நல்லா பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்கிறது
எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு நான் பார்க்குறேன். நான் ஒரு 3 பெண் குழந்தைகளுக்கு தகப்பனார்ன்ற அடிப்படையிலையும் இதை சிந்திக்கிறேன். அந்த சூழல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் நினச்சி பார்க்குறேன். நீங்கள் நல்லா பண்ணுமா, லா காலேஜ் படிக்கணும், நல்லா பண்ணுமா, லா காலேஜ் நல்லா படிங்க, நல்லா படித்து வாங்க. அவை இருப்ப முந்தி இருக்க செயல் ஒரு தந்தை அவருடைய கடமையை ஆற்றிருக்கிறார். மகள் அவருடைய கடமையை ஆற்றிருக்கிறார். உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய சிறந்த நீதிபதி, உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய சிறந்த வழக்கறிஞராக இருந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு ஒரு மூத்த நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெறுகிறார். ஒரு வள்ளுவருடைய வாக்கிற்படி தந்தையும் நடந்து அந்த தந்தைக்கு மகளாக பிறந்து அந்த மகளுடைய பெருமையையும் இன்றைக்கு நிறைவேற்றி கொடுத்திருப்பவர் மாண்புமிகு நம்முடைய நீதியரசர் அவர். இதில் மகளுக்கு மட்டும் ட்வின் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிமு கிபி மாதிரி அப்பாவுக்கும் பெருமை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும், கணவருக்கும் பெருமை எடுத்து கொடுக்கணும். திருமணத்திற்கு பிறகு மகன் கூட அப்படி கிடையாது, மகனுக்கு அந்த கடமை கிடையாது. ஆனால் மகளுக்கு அந்த கடமையை இவர் செவ்வனே செய்திருக்கிறாரா என்று நாம் எடை போட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால், மரியாதைக்குரிய திரு சத்யநாராயணா என்று அறியப்பட்டவரை மாண்புமிகு நீதியரசர் புஷ்பா சத்யநாராயணுடைய கணவர் என்று இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற வரலாறு இருக்கும் வரை அதன் பதிவுகளிலே இருக்க செய்தவர் மாண்புமிகு நீதியரசர். ஒரு பையன், ஒரே ஒரு பையன், அவர் ஒரு சிறந்த சயின்டிஸ்ட், வெளிநாட்டிலே இன்றைக்கு ஒரு தலை சிறந்த குடிமகனாக அவனை உருவாக்கி கல்வி பயில வைத்து இவ்வளவு பணிகளுக்கு இடையில் பையங்களை இப்போ கண்டுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதையும் இழுத்து பிடிச்சி படிக்க வச்சு அவங்களையும் ஒரு சயின்டிஸ்டாக இன்றைக்கு வெளிநாட்டிலே இருக்க வைக்கின்ற ஒரு சிறப்பான ஒரு ரோல் மாடல் ஒய்ஃப், ரோல் மாடல் டாட்டர், as well as a role model mother, as well as a role model judge, our Honourable Justice Puspha Sathyanarayana. அவருடைய தீர்ப்புகளிலே 2 தீர்ப்புகளை சகோதரர்கள் குறிப்பிட்டு கூறினார்கள். தீர்ப்புகளிலே என்ன தெரிகிறது என்று நான் பார்த்தேன். அவர்கள் தீர்ப்புல ஒரு விஷயம் நான் நல்லா ஒரு அடிக்கோடில் ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுது அப்படின்னா, அனைத்து தீர்ப்புகளிலும் அவர் என்ன காரணம் சொல்லி தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறார்களோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச் இருக்கு. she is not standing on technicality. இந்த சட்டம் இல்லை, நீ கோர்ட்டுக்கு வராத, உனக்கு உரிமை இல்லை, அப்படி எந்த தீர்ப்புகளையும் சொல்லலை. இல்லாததையும் வளைத்து கொடுத்து அந்த நீதி வழங்குகின்ற ஒரு மகத்தான பணியை மாண்புமிகு நீதியரசர் பல்வேறு தீர்ப்புகளிலே சொல்லியிருக்கிறார். டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கேஸில் தலைமை நீதிபதிகள் அவர்களோடு சேர்ந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸுக்கு இன்றைக்கு தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறார். இன்னொரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கேஸில் ஒரு பொண்ணு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், அவங்க காலேஜ் முடிச்சிடுறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ஃபீலிங் ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு பெண் இல்லைன்றது அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங். டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க. டாக்டர் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான், நீங்கள் சர்ஜரி கூட பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஆணாக மாறிடலாம் அப்படின்னு. அது அவங்க செக்ஸு ரீடிட்டர்மினேஷன் சர்ஜரி பண்ணி மாற்றிடுறாங்க, ஆணாக மாறிடுறாங்க. இப்போ அவங்களுடைய டாக்குமெண்ட்டில் எல்லாம் அந்த பெண் பேர் தான் இருக்குது, மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க ஆண் பேரை கெஜெட்டில் மாற்றிட்டாங்க, எனக்கு ஆணாக மாற்றி கொடுங்கன்னு. தேர்ட் ஜெண்டர்ன்றது ஒன்று கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த தீர்ப்பு, அந்த வழக்கு மாண்புமிகு நீதியரசர் முன்பாக வந்தது. அந்த வழக்கிலே ஒரு நடைமுறை சாத்தியக்கூறு என்ன என்று நீதிபதி அவர்கள் அந்த சுவேதா அந்த வழக்கிலே சொல்லுகிறார். இந்த மாதிரி வெறுமனே அவங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டரு, அவங்களுக்கு டெக்னிக்காலிட்டியில் நீங்கள் அவங்கள மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. அவங்களுடைய ஹாஃப்வேல அவங்க லைஃப்பை நீங்கள் பிளாக் பண்ணாதீங்க, அவங்கள வளர விடுங்க, தேர்டு ஜெண்டருக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு கொடுத்தவர் மாண்புமிகு நீதியரசர். அந்த வழக்கு ரிப்போர்ட் ஆகலை, அந்த வழக்கில் பேரும் போட வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த பெண்ணை பாதிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு அந்த பேரும் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிட்டதுனால அந்த வழக்கு ரிப்போர்ட் ஆகாமல் இருக்கிற ஒரு அன்ரிப்போர்ட்டட் ஜட்ஜ்மெண்ட். இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கேஸில் அவங்க என்ன அந்த டெக்னிக்கல் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். விபின் வழக்கு, விபின் என்னுகின்ற மாணவன்
90% கண் பார்வை இல்லாத ஒரு மாணவன் நீட் தேர்வு எழுதுகிறார். நீட் தேர்விலே தேர்ச்சி பெறுகிறார். நீட் தேர்வுக்கான அந்த டெஸ்ட்டுக்கு போகும்போது MCI ரெகுலேஷன்ஸில் வந்து 40% மட்டுமே மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தால் நாங்கள் உங்களை எடுத்துக்கொள்வோம், 90% என்பதால் நீங்கள் யூ ஆர் அன்ஃபிட் டு பிகம் எ டாக்டர் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள். அதை எதிர்த்து மதுரை உயர்நீதிமன்றத்திலே வழக்கு வருகிறது. அது தனி நீதிபதி அனுமதி கொடுக்கிறார். அதை எதிர்த்து MCI மேல்முறையீடு செய்கிறார்கள். அந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு மாண்புமிகு நீதியரசர் புஷ்பா சத்யநாராயணஜி அவர்களிடம் டிவிஷன் பெஞ்சில் அந்த வழக்கு வருகிறது. அதில் நீதிபதி சொல்லுகிறார், பீயிங் பிளைண்ட் நீ நாட் டெஸ்ட்ராய் ஒன்ஸ் ட்ரீம்ஸ். அவர் அந்த கருத்து அதுதான். பீயிங் பிளைண்ட் நீ நாட் டெஸ்ட்ராய் ஒன்ஸ் ட்ரீம்ஸ். நினைத்து பாருங்கள், நம்முடைய நீதி தீர்ப்புகள் வாழ்க்கையிலே கண்ணொளி இழந்த ஒருவருக்கு வாழ்வில் ஒளி ஒளிக்காய் நீங்கள் அந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறீர்கள். அது விபின் வழக்கில். அதே போன்று 35 மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறாங்க. அவங்கவுங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருந்து கட்டுறாங்க. ஆனால் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரலை. அவங்க பணத்தை உரிய காலகட்டத்தில் கட்ட முடியலை. அவங்க சொல்கிறாங்க, நாங்கள் டிடியாக கொடுக்குறோம், மணி ஆர்டரில் கொடுக்குறோம், ஏதாவது கொடுக்குறோம், எடுத்துக்கங்கன்னு. ஆனால் நீட் முகமை அப்படி எங்கள் சட்டத்தில் இடமில்லை என்று சொல்லி 35 மாணவர்களை வெளியேற்றிவிட்டது. அவசர அவசரமாக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்கள் முன்பு அந்த வழக்கு வந்தது. அந்த வழக்கிலே யதார்த்த நடைமுறையை அவர்கள் கேட்கிறார்கள். நீங்கள் நீட் தேர்வு வச்சிருக்கிறதெல்லாம் ரைட்டு, நம்ம இந்தியா நம்ம தமிழகம் அவ்வளவு கனெக்டிவிட்டி ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற ஒரு ஊரா, இதில் நீங்கள் பாட்டுக்கு இது ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரலைன்னு சொல்லி ஒரு 35 ஆஸ்பைரிங் கேண்டிடேட்ஸோடைய லைஃப்பை வந்து டக்குன்னு தூக்கி போட்டிங்கன்னா எப்படி? அதனால் கண்டிப்பாக இவர்களுடைய டிடியாகவோ பே ஆர்டராகவோ அந்த பணத்தை வாங்கி கொண்டு அவர்களை தேர்வு எழுத அனுமதிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்தவர் மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்கள். அந்த சுவேதா வழக்கில் என்ன தெரிகிறது? டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வழக்கில் என்ன தெரிகிறது? விபின் வழக்கில் என்ன தெரிகிறது? டெக்னிக்காலிட்டியை தூக்கி போட்டுவிட்டு நீதி வழங்க வேண்டும், வெறும் சட்டம் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, நீதியையும் பார்க்க வேண்டும் என்று பார்த்தவர் நம்முடைய நீதியரசர். ஒரு தாய்மையையும் அவர்களுடைய நீதி தீர்ப்பிலே நாம் பார்க்க முடியும். ஸ்ரீகுமார் என்ற வழக்கிலே கணவன் மனைவி அமெரிக்காவில் இருக்கிறார்கள். சின்ன குழந்தையை கஸ்டடி வேணும் என்று கேட்கிறார்கள். கஸ்டடி அவர்கள் வந்து நாங்கள் அமெரிக்கா கோர்ட்டில் வந்து கஸ்டடி பெட்டிஷன் போட்டு நான் கஸ்டடி ஆர்டர் வாங்கிட்டேன், அதனால இந்தியாவிலையும் அது பொருந்தும்னு சொல்லி கணவர் சொல்கிறாரு. நம்ம நீதிமன்றத்தில் வந்து அது பொருந்துமா பொருந்தாதா, என்ஃபோர்ஸபிள் ஆர் நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் என்கின்ற வழக்கு நம்முடைய நீதியரசர் அவர்களிடம் வந்தது. அந்த வழக்கிலே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், இட் இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் தட் தேர் ஃபைட் மோர் ஆஃபன் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் ஈகோயிசம் த சில்ட்ரன் சஃபர். The child has practically no role in breaking of the marriage, but he or she suffers. The marital discord sometimes reaches a stage where the parties are unmindful of what psychological, mental, physical impact it has on children. ஒரு குழந்தையுடைய எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் கணவனும் மனைவியும் இப்படி நீதிமன்றத்திலே சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தால் அவர்களுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் என்கின்ற அடிப்படையிலே ஒரு அற்புதமான தீர்ப்பினை கொடுத்தார்கள். இப்படி ஒரு நல்ல தீர்ப்புகளை வழங்கிய நீதிபதி பணி ஓய்வு பெறுகிறார். இந்த மதுரை 80 ஓய்வு பெறுகிறார். அவருடைய பணி நிறைவு என்பது மிக சிறந்த ஒரு நிறைவாக இருக்க வேண்டும். அவர் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடும் அந்த உடல் வலிமையோடும் நீதிமன்றத்தில் வேணால் அவருடைய பணிக்கு ஓய்வு கிடைத்திருக்கலாம். ஆனால் சமூக பணி அவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. பெண்களுக்கான எத்தனையோ விஷயங்கள் இந்த சமூகத்தில் தேவைப்படுகிறது. உங்களை போன்ற முன்மாதிரிகள் இந்த தேசத்திற்கு தேவை, தமிழகத்திற்கு தேவை. நீங்கள் ஆற்றிய பணி வரலாற்றில் என்றென்றும் நீதித்துறை வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்படும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு வாழ்த்து கூறுவதற்கு வயதில்லை, வணங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Hard work
is a recipe of success. With this quote, may I now request the Secretary of WA, Mrs. K.R. Shivashankari, to felicitate the Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana. Honourable Administrative Judge, Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana, and the companion judges, the President and Secretary of all the Bar Associations, Senior Advocate Mr. Isaac Mohanlal sir, AAG Mr. Veera Kadravan sir, and Bhaskaran sir, and ASG Ms. Victoria Gauri ma'am, and my dear legal fraternity. Good evening to all. The present scenario today is the happiest moments in my life, to be coined as happiest moments, because I've been given the mission to felicitate Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana on behalf of WAA. Though I am in position in the felicitation, it does not mean that the felicitation ends here. There are endless words for your lordship. Due to shortage of time and COVID protocols, closure takes place. And senior advocates who spoke before me have stated all the points, what are all I searched for it for felicitation. And they have stated everything, they have covered everything. I don't want to repeat the same, but I'm not in worry. As our Honourable Justice used to say in a statement regarding empowerment of women, states that it is not that women are competing, and it is that women should take the position and lead. And I follow it, Lordship, and I suggest all the women advocates to follow it. With this note, I would like to quote a Thirukural. Anjamai ஈகை அறிவு ஊக்கம் இந்நான்கும் எஞ்சாமை வேந்தர் கியல்பு. It means courage, generosity, wisdom and zeal are the four essential elements for a king and for a judge in a justice delivering system. And our Lordship's Honourable Mr. Justice Puspha Sathyanarayana adorns the four elements in her justice delivering system. In the dais as a judge, our Lordships capture the case within minutes and starts bombarding both sides, the petitioner and respondent. And the advocates are in a place used to get adjournment and to get ready for the questions of Lordships. Even the same I have felt before the Lordships. And though Lordships are held from a civil bar, Lordships are handling the writ portfolio or in a very elegant manner, as Lordship has delivered justice to most of the petitioners who have come as a writ petition. And I would like to narrate an incident. In the recent past, nearly 20 women advocates, we have visited to Nasik for a conference, for a national legal conference. There, during travel time, we all had a lot of funs and happiest moments were all there. It was planned for a 5 days program. But while we are returning on the last day of journey, among all of them, there were only silence. That is, we have felt that we have come to the end of our journey. The same feeling and moment we experience now in the legal journey with your Lordship. Though your Lordship leave us, your Lordship's impression in the legal journey will always be in our heart. And you are always an inspiration to each and every woman advocate. And your Lordship has proved that Meenakshi Akshi is not for the city Madurai alone, but also for dispensation of justice in the Madurai bench. And you are the laborious judge, and you are the epitome of elegance, and we miss you, Judge. Thank you, Judge. Thank you, ma'am. We cordially invite the members of the bar to come forward and honor Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana. ASG Victoria Gauri is now honoring the chief guest. AAG Mr. Veera Kadravan is honoring the chief guest. On behalf of the state, Advocate Mr. P. Mahendran is honoring today's chief guest. Advocate Mr. Selva Kumar sir's daughter is honoring today's guest. Advocate Mr. Krishna Samar is honoring today's guest. Advocate Ballavan Kore sir is honoring today's guest. Thank you, sir, for a kind gesture. It is our privilege to welcome Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana with a concise note. Her Lordship has a wide practice in all branches of
law regarding right from contracts, rent control matters. With this note, now I request Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana to take over the podium and deliver her acceptance speech. Good evening to all. தந்தைக்கு ஈடாக நான் மதிக்கும் திரு ஆறுமுகம் அவர்கள், அவர் நான் உள்ளே வரும்போது பார்த்தேன். ஸோ அவரெல்லாம் என் முன்னாடி ஆர்கியூ பண்ணும்போது I have several times thought they're all doing in the bar and what rich experience they have got. No, not at all. It's a blessing that you have made it. And நீதிபதி விஜயகுமார் அவர்கள் நிறைய முறை கூறியிருக்கிறார், நீங்கள் எல்லாம் ஒரே சேம்பரில் இருப்பீர்கள் என்று. நீதியரசர் விஜயகுமாரை ரெடி ரெக்கனர் என்று சொன்னால் அவருடைய ரெடி ரெக்கனர் நீங்கள் தான் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். இதை கேட்பதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நான் எதெல்லாமே எழுதி கொண்டு வந்தேன், ஆனால் அதை நான் பேசவில்லை. திருமதி கிருஷ்ணவேணி அவர்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் எல்லாம் ஒரே பாசறையில் வளர்க்கப்பட்டவர்கள். இன்று அதில் 3 பேர்கள் நீதிபதியாக இருக்கிறோம். அட்லீஸ்ட் இன்றைக்கி நான் நீதிபதியாக தான் இருக்கேன். நான், திரு சுந்தர் அண்ட் திரு விஜயகுமார். எங்களோட அலுவலகத்தில் வந்து காலையில் ஒரு 9 மணி, இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ தி people will start coming from 7 a.m. in the morning. It depends, your urgency is directly proportional to the work what you may have after 2 o'clock. ஸோ அதை பொறுத்து நாங்கள் எல்லாம் காலையிலே கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துடுவோம். We keep meeting clients, discuss various points. எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு மணி இருக்கும்போது everybody will start just look at each other's face. ஸோ உனக்கு இன்றைக்கி யார் கிளைண்ட்டு, என்ன பாயிண்ட்டு, உனக்கு என்ன பாயிண்ட்டு, then mutually we throw it open and we discuss. So that has helped us a lot in the profession. ஸோ இது என் கேஸு, இது உன் கேஸு அப்படிலாம் இல்லை. Among ourselves, then we'll have a fight, the healthy fight. We'll discuss on the disputes. Then we'll escalate it to our seniors in case we are not able to resolve by ourselves. ஸோ அப்போ எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு எங்கள் சீனியர் he will step in. இதுக்கு நடுவில் நாங்களே வந்து தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி உனக்கு எதாவது தெரியுமா, உனக்கு எதாவது தெரியுமா, இந்த மாதிரி கேட்டு வாங்கிப்போம். That is how we developed our practice. See, why I mentioned this is these kind of discussions, even among colleagues, among friends, among the office juniors, வந்து இந்த சட்ட நுணுக்கங்களை மனதில் பதிய வைத்துக்கொள்ள ஒரு சுலபமான வழிமுறை இது. ஒன்ஸ் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, அன்றைக்கி அந்த மாதிரி பேசினோமே அப்படிங்கிறது மனதில் நல்லா பதியும். அண்ட் அடுத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சதையும் ஷேர் பண்ணும்போது உங்களுடைய அறிவு நுணுக்கம் மேலும் விரிவடையும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வளர்ப்பு தான் எங்களுக்கு. எங்களுடைய சீனியர் வந்து என்றைக்குமே இந்த கேஸுக்கு நான் தான் வருவேன், நீங்களாம் போகக்கூடாது அப்படி சொன்னதே இல்லை. எவ்வளோ பெரிய கேஸாக இருந்தாலும் படிச்சிருக்கியா இல்லையா, நீ போய் நடத்து, அப்படி தான் சொல்லியிருக்காரு. ஒன்லி ஒன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாட் ஹி கிவ்ஸ் இஸ் ஸ்டே வாங்கிட்டு வரணும் அப்படிலாம் கிடையாது. தரவாக படிச்சிருக்கியா, இந்த டாக்கெட்லேருந்து அந்த டாக்கெட் வரைக்கும், அதில் ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் கூட இருக்கும், அதையும் சேர்த்து படிக்கணும். காரணம், அதில் ஏதாவது நோட்டீஸ் கொடுத்துருப்போம், இன்னார் இறந்து போய் விட்டார் என்று. ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் அப்பீலில் இன்றைக்கி விஜயகுமார் செகண்ட் அப்பீலில் உட்காந்துருக்காரு. காலையில் வந்தோடனே சாரி டு யூஸ் த வேர்டு, எழவு நியூஸ் தான் வரும். My lord, first respondent died, appellant died, want to take steps. So சில சமயம் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு போஸ்ட் கார்டில் வந்திருக்கலாம், கட்சிக்காரர் விட informed you so and so is dead, அதை நம்ம கவனிக்காமல் கூட இருந்திருக்கலாம். So when he asks us the question, have you studied the papers thoroughly, it makes a lot of difference. So then we will know, because without knowing that you go get an order and incidentally you also win, then it will be against a dead person. So we have suffered that also. And the only advice given was, read the facts thoroughly and present it. The law will automatically take care of itself. That was the advice we got, and that has been followed till today. Many of you would have heard me saying in the court also, please tell the facts first. Because I have been watching a trend, either you see something similar to that order being passed or reported, and you find those words
In that judgment, quickly you bring it and say, it is already covered. சட்டத்துக்கு உட்பட்ட படமா இல்லை படத்துக்கு வேண்டிய சட்டம் போடணுமாங்கிறது முதல்ல பார்க்கணும். நீங்கள் சட்டத்தை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான படம் கிடைக்கிறது தான் பார்க்கக்கூடாது. நம்ம கையில் என்ன படம் இருக்கோ அதுக்கு உண்டான சட்டம் என்ன சட்டம்னா மர சட்டம், ஃப்ரேம், அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் இங்கே டெவலப் ஆகிட்டு வருது. சொல்லுவதை நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. நம்மளுடைய ஃபேக்ட்ஸ் என்ன, அந்த ஃபேக்ட்ஸுக்கு எந்த விதமான ஆல்ரெடி இருக்கிற தீர்ப்புகள் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணுமே ஒழிஞ்சு ஏதோ ஒரு தீர்ப்பு இருக்கா இதுக்கு நம்ம கேஸ் சூட் ஆகுமான்னு கொண்டு வந்துட்டு பேசக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் எனி கோர்ட், எனி ஜட்ஜ், யூ ஹாவ் டு ஒன்லி ப்ரெசென்ட் தி ஃபேக்ட்ஸ். நீங்கள் ஃபேக்ட்ஸை சொன்னால் போகிறோம், ஆட்டோமேட்டிக்லி தி கோர்ட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட் செல்ஃப். நீங்கள் தாலிமுத்து அரசில் ஆரம்பித்து காந்தி அண்ட் சிவசங்கரி, தமிழ்மணி எல்லோரும் பலவிதமாக பாராட்டினீர்கள். அந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் நான் தகுதியானவளா என்பது நிச்சயமாக என்ன கேட்டால் நிச்சயமாக கிடையாது. இட் only expresses the love and affection you have for me. காந்தி அவர்கள் சொன்ன சில வார்த்தைகள் மிகவும் நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. என்னை மகளாக பெற்றதற்கு என் தந்தை என்ன இன்னொற்றான்கோள், அந்த அளவுக்கு நான் தகுதியாக இருக்கிறேன்னாக்கா அதை எனக்கு தலை வணங்குகிறேன். ஏன்னா ஐ கேனாட் கெட் அ பெட்டர் அப்ரிசியேஷன் தேன் திஸ். அதனால தான் இன்றைக்கி எங்கள் அப்பா இல்லை, அதனால் திரு ஆறுமுகத்தை நான் சொன்னேன். அண்ட் இப்போ ப்ராக்டிஸில் எப்படி நீங்கள் பேசணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். இவர் சொன்ன மாதிரி 2 ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடியும் சொல்லிட்டாரு, ஒரு ஜென்ரேஷன் கூடயே சொல்லிட்டாரு. பரவாயில்ல. அவர் காலத்தில் 20 பேர் படித்தாங்கன்னா நாங்கள் படிக்கும்போது 4 பேர் தான் பெண்கள் ஒரு கிளாஸில். ஸோ நாங்கள் ஒருத்தருக்கு கிளாஸு கட்டடிக்கிறதுனா கூட சொல்லிட்டு கட்டடிச்சுப்போம், இன்றைக்கி நான் வரல நீ வராத அப்படின்னு. பிகாஸ் வில் பி லெஃப்ட் அலோன் இன் த கிளாஸ். அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் கிளாஸ்லலாம் வந்தோம். நம்ம பழைய காலத்தில் கௌரவம் சினிமா பார்த்து மற்ற சிவாஜி படம்லாம் பார்த்துட்டு ஓஹோ நம்மலாம் சட்டம் படிக்கணும், இப்படி குறுக்க நடுக்க நடந்துக்கிட்டு ஏஸ் மெலாட் அப்படிங்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு வந்திருப்போம். இல்லை நானுமே அப்படி தான் சொன்னேன். ஐ எம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங் பிகாஸ் ஐ எம் ஒன்லி அ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லாயர். அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்ன அத்தனை தடங்கல்களும் எனக்கு இருந்தது. இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி முன்ன வச்ச காலை பின்ன வைக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு வைராக்கியத்தில் தான் நான் ப்ரொஃபஷனில் வந்தேன். அந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு வந்திருக்க வக்கீல்களுக்கு கோர்ட்டுக்குள்ளே ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போகும்பொழுது அப்போ தான் தெரியும் தட் இஸ் லாட் மோர் தேன் தட். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஜஸ்ட் ப்ரெசென்டிங் எ கேஸ், ஸ்டடிங் தி கேஸ் லாஸ். யூ ஹாவ் தி பாதரேஷன் ஆஃப் இன்ட்ராக்டிங் வித் யுவர் கிளையண்ட்ஸ். அதையும் தாண்டி காப்பி அப்ளிகேஷன் ரெடியா அப்படின்னு காலையில் ஃபோன் வரும், ஆர்டர் காப்பி ரெடியா. See, இப்போ everything is made simple. Moment the judge signs it, it has been uploaded, you can just take a printout from the official website of the court. But in the copy apply பண்ணி அந்த ஆர்டர் காப்பி அது 3 நாளுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணி அதை வாங்கிட்டு வரலன்னா வக்கீல் குமாஸ்தாக்கும் வக்கீலுக்கும் பெரிய போராட்டமே நடக்கும். சரி, இதெல்லாம் நம்ம நடைமுறையில் பார்க்கறது தான். ஸோ அதனால் வக்கீலாக இருக்கிறவங்க கோர்ட்டில் நம்ம பேசிட்டு கவனத்துக்கு தோளில் போட்டுட்டு சேம்பர் வரதோடு நிற்காது. வி ஹாவ் லாட் மோர் டு டூ. எப்படி நம்மளுடைய கிளையண்ட்கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணுறோம், எப்படி நம்ம அதுக்கு அப்புறமா நடக்கிற வேலைகள், அது ஐ திங்க் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள். அதாவது கம்ப்யூட்டரைசேஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, அந்த காப்பி அப்ளிகேஷன் போட்டிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கேஸு, அதில் அப்பீல் போகணும், டயத்துக்கு காப்பி வாங்கின உடனே சொல்லு நாங்கள் அப்பீல் ரெடி பண்ணணும்னு கிளார்க்கிட்ட சொல்லியிருப்போம், அவன் காப்பியே போட்டிருக்க மாட்டான். சரி, தீஸ் ஆர் ஆல் தி டெஸ்ட். அந்த மாதிரி ஒரு டென்ஷனான தருணங்கள் நிறையவே இருந்திருக்கு. அது எப்படி சரி பண்ணுறது, எவ்வளோ சீக்கிரம் அதை பண்ண முடியும். சரி, அதனால் இது வக்கீல் தொழில் அப்படிங்கிறது இது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெறும் அந்த கேஸு அதுக்கு உண்டான சட்டத்தை மட்டும் படித்து ரெடிமேடாக போய் பேசிட்டு வர தொழில் கிடையாது. when you advise your client what suits him
அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் பார்த்து பண்ணணும். ஆஸ் அன் அட்வொகேட் நம்ம செய்ய வேண்டியது தான். பட் சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் இது தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுவும் ஒன்று. ப்ளஸ் எங்களுடைய பாரம்பரியமிக்க ஒரு ஆஃபீஸ்லேருந்து நான் வந்தேன்னு சொன்னீங்க, ரொம்ப கரெக்ட். அது 5 தலைமுறையாக நான் ஆஃபீஸ் நான் இருக்கும்போதே 105 years old அந்த ஆஃபீஸு. அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து தான் அண்ட் எங்களை எங்கள் சீனியர்ஸ் நம்பி எல்லா கேஸையும் கொடுத்து நீங்கள் நல்லபடியாக படிங்க பண்ணுங்கள், பேர் மட்டும்தான் வரணும். சோன்சோஸ் ஜூனியர் ஆர்கியூட் வெல், அந்த பேர் மட்டும்தான் வரணும். மற்றபடி ஜெயிக்கிறது தோக்கிறதெல்லாம் ஒரு கேஸுக்கும் ஒரு தனி ஜாதகம் உண்டு, தனி தலையெழுத்து உண்டு. அந்த கேஸ் அதுபடி தான் நடக்கும். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு அந்த மாதிரி ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணி வந்ததுனால தான் எங்களுக்கு வி ஹேட் அ வெரி குட் எக்ஸ்போஷர். நான் எங்கள்னு சொல்கிறதுனால எங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து 2 பேர் இங்கே இருக்காங்க. ஒருத்தர் சீனியர் அட்வொகேட், ஒருத்தர் நீதிபதி, இன்னொரு நீதிபதி சென்னையில் இருக்கார். ஸோ அந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் over the senior advocates having several juniors, you should give the free hand to them. And the juniors also should be worthy of the trust. ஏன்னா உங்கள் சீனியர் உங்கள் கையில் கொடுக்குற அந்த பண்டில் வெறும் கேஸ் கட்டு இல்லை, அது யாரோடையோ தலையெழுத்து. அந்த தலையெழுத்தை எழுத போகிறது நீதிபதி தான், ஆனால் அதை மாற்றக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு தான் இருக்குது. அது எப்படி வேணால் எழுதலாம். டெம்பிள் இஸ் அ பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப். இட் ஷுட் ரிமைன் accessible டு பீப்புள். அதையும் தான் மூடிட்டாங்களே வாரத்தில் 3 நாள், இப்போ தான் திறந்தாங்க. A temple of justice more so just remain open to the person seeking redressal of the grievances. இப்போ என்னை அழைக்க வரும்பொழுதே உங்கள் சங்க தலைவி கேட்டாங்க, எங்கே நீங்கள் கோர்ட்டையே திறக்க மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு. நான் வந்த பிறகு தான் கோர்ட்டு திறக்கணுங்கிறது உத்தரவும் ஆச்சு, திறந்தோம். பட் அன்றைக்கி இருந்த சூழ்நிலை இமீடியட்லி we had to roll back from 1st of January. இன்ஃபேக்ட் 1st of Januaryக்கு அப்புறமா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் 100% ஃபிசிக்கல் ஹியரிங் சொன்னார். அது எந்த காரணத்தினால தடைப்பட்டு போனதுங்கிறது வேறு விஷயம். ஆனால் ஃபாலோடு பை தி 3rd wave which set in. அண்ட் இன்றைக்குமே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. திரு ராமகிருஷ்ணன் அவருடைய வாழ்த்துறைகள் மட்டும் எனக்கு சொல்லி அமைச்சிருந்தார். அவரால் வர முடியல, ஏன்னா அவர் சிறந்த பேச்சாளர். அன்றைக்கி முன்னாடி நடந்த அந்த விழாவில் பார்த்தோம். ஸோ இன்னொரு வாட்டி அவர்கிட்ட கேட்போமே நினச்சிட்டு வந்தேன், அவர் இல்லைன்னாங்க. அதே மாதிரி மிஸ் ஆனந்தவல்லி அவர்களையும் கேட்டேன். தோஸ் வேர் கான்ஸ்பிக்யூஸ்லி தே வேர் மிஸ்ஸிங். ஸோ அவங்களுக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலுமே எனக்காக ஒரு ஃபேர்வெல் கொடுக்கணுங்கிறது இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிற உங்களுக்கு உங்கள் தைரியத்தை நான் பாராட்டுகிறேன். See, I never had any ambition or aspiration to become a judge. I am grateful to those honourable judges who had recommended my name. In particular, Justice M.M. Sundaresh, who is now running the Honourable Supreme Court. Incidentally, he is my classmate. And I think the trust the confidence what the judges reposed while recommending my name, hope I was worthy of that, and I did keep up. You should only say, because you are our judges. The bar is the judge of the judges. And about my family also, the other speaker, he mentioned, it was very difficult. It was my life was never a bed of roses. We had so many obstacles to cross and come. Only today we are judges with the entire paraphernalia with you to help you do the erranding for you. So minding the family, taking the child to the school, to bringing back, the responsibility of the mother. As all women lawyers, we may hold the mic and say so many things, but still when it comes to home, we always do that job. I think you all would agree with me. And of course, my husband, he was the pillar of support. But for my family members' backing, they were absolutely not demanding. So they extended the fullest support at any point of time, whether I was in my profession or after I accepted my judgeship. And with pride, I would say, like somebody said, I still remain the same. I would remain the same forever like this. And my family members are also like that.
we are ready to accept anything. And the judiciary in Madurai, it was started in 2004. And we also decided to have an office in Madurai. We had we had taken up a rented house, and myself and Krishnaveni, we travelled on that day to attend the inauguration. And I think it was Justice Subhashan Reddy and Justice N. Dinakar. They were presiding over a bench. So both of us have the habit of having a small authority notebook, a pocket book. So we were wearing the robes, and I was having that in my pocket. We just peeped into the Chief Justice Court. It was jam-packed. And somebody, an advocate, I don't know, from Madurai was arguing an appeal under the motor claims. Oh, it was you. Okay. And suddenly Justice Subhashan Reddy, he saw me and said, "Madam, your amicus here, you argued this matter." I said, "Yes, my lord, by 2:15. He said, "Right now, pass on my papers to her." Then when the question was whether the appellate court has got powers to enhance the amount without a cross appeal. Fortunately, just the week before a Supreme Court judgment had come, like we had a habit of quickly seeing all the journals every week, and we update it, and we had it. And Justice Periya Karapaya was the Registrar Judicial then. We quickly asked him to go get the decision, and applying that judgment, he passed an order immediately. You know why I take pride is, quickly the news went, and somebody ran to my senior and said, Sir, your junior is arguing, judge is asking so many questions. Very coolly he said, she can manage. No, that was a confidence, what I'm saying is. And that was because we were ready with the judgments. So when he asked that question without giving us time, straight away he said the facts, we had to give him the judgment. So we expect all the young lawyers here to be updated with the latest law, and now you have so many things called live law and bar and bench. Everything is there in your in the fingertips rather. So definitely, I mean, it is literally and figuratively, it is in your fingertips now. And Mrs. Krishnaveni was mentioning that this time we could at least inaugurate the additional law chambers, and also the connecting bridge between the administrative block and the chambers. We wanted to do it, and we had to hurry it because we could feel the difficulty of the lawyers in the scorching sun. Even now, even before end of February, today the temperature was about 35. So it is only soaring high. So definitely it is absolute difficulty for lawyers to come down every time, reach the chambers and go up. So I think this connecting bridge would be a big boon, at least during the summer season. And I will also take the pride in saying that was sanctioned when I was there in part of the building committee. So we felt the necessity, but it was delayed. We didn't want a further delay. And the chambers, it has come out wonderfully well. And I think we all have only of the size or 3/4 of the size in Chennai, but it is a wonderful facility what you have been given. And in addition, also you have 4 more rooms in addition, which are fairly bigger, and put them to best use and use these chambers. It should be a law chambers proper. My presence in Madurai itself is accidental. It was also mentioned by one of the speakers. I was not to come. Justice Raja was to be the administrative judge. In the last minute, there was a change. So this also I take it. I was ordained by Lordess Meenakshi that I should be here. And with her grace, we could successfully complete this spell here of the 3 months. And that was a maximum number of women for the first time. That included Justice Nisha Banu also, who was to be here permanently, but unfortunately she had to go to Chennai, reducing the number by 1. But still, we women make things happen. So we wanted to do it, and we did it. 7 sisters, very well. And the MMBA president is a woman. Our registrar admin also is a woman.
why I say that also motivated us. And he said, why these women, what are they going to do? So because it was flashed in the papers also. So we thought we should make something happen, and whatever was pending work, the Chief Justice said when during his maiden visit, he just said, why not you complete it before you leave? So I took that order from him, and with the help of my other brother and sisters, all of them contributed to this. It was a perfect teamwork. So, but for their help, I could not have done. I took the name as an administrative judge, but their contribution was enormous. Each one was delegated, and whatever was given to them, with so much of happiness, they did it. So I take this occasion to thank my colleagues also for that. Now I would like to express my gratitude to one and all assisting me to perform my duties as administrative judge, both from the bar and from the bench and the registry too. And even the smallest deed, what you do will speak volumes. That is already been said in Vetri Verkai. தெல்லிய ஆளின் சிறுபழத்து ஒரு விதை, தெல்நீர் கயத்து சிறுமீன் சினையிலும் சிறிதே ஆயினும், அண்ணல் யானை அணிதேர் புரவி ஆள் பெரும் படையிடும் மன்னருக்கு இருக்க நிழலாகுமே. Not able to follow? Very well. தெல்லிய ஆளின் சிறுபழத்து ஒரு விதை. ஆலமரம், you know how it is a big banyan tree. ஆலமரத்தோட பழத்தில் ஒரு பழத்தில் 2000 விதை இருக்கும். It will be like a dot. So, தெல்லிய ஆளின் சிறுபழத்து ஒரு விதை. How small it is. தெள்நீர் கயத்து சிறுமீன் சினையிலும். ஒரு கிளியர் வாட்டரில் இருக்கிற ஒரு மீனோடைய சினையில் இருக்கிற ஒரு சிறு முட்டை, அந்த அளவு தான் இருந்தாலும் அது வளர்ந்து பெருசாகும்பொழுது என்ன பண்ணுறதுன்னா, அண்ணல் யானை, யானைப்படை, அணிதேர் புரவி, குதிரைப்படை, காலாட்படை எல்லாமே வந்தாலும் ஒரு மன்னருக்கே இருக்கிறதுக்கு நிழலாகும். அந்த மாதிரி நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு காரியம், இது என்ன சின்ன இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பண்ணாமல் நீங்கள் செய்கிற ஒரு சிறு சிறு உதவியோ எந்த விதமான இதுவுமோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆலமரத்தை போல ஒரு பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புகழ் கிடைக்கும். நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி. உங்களுடைய பாராட்டுகளுக்கு மீண்டும் நன்றி. Thank you, Lordship. I request every members to give a standing ovation to Honourable Mrs. Justice Puspha Sathyanarayana. We hardly realize that what we receive a great deal more than what we give. Farewell is not the end, only a different beginning. Gratitude is the most express form of courtesy. In ordinary life, we hardly realize that what we receive a great deal more than what we give, and that it is only with gratitude life becomes rich. With this note, I request the Secretary of MBA, Mr. R. Venkateshan, to propose thank quote. நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதி நன்றி சொல்லும் தருணம். அது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சத்யநாராயணன்ற பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் போல. சத்யநாராயண லாட்சி இப்போ ரிட்டையர் ஆகி போனாங்க. அடுத்து புஷ்பா சத்யநாராயண லாட்சி இப்போ ரிட்டையர் போகிறாங்க. இன்னொரு சத்யநாராயண உள்ள வந்துட்டார், பிரசாத், சத்யநாராயண பிரசாத். அப்படி அந்த தொடர்புகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரில் கூட அப்படி இருக்கும் போல், அந்த ராசியெல்லாம் இருக்கும் போல். ஒரு தொட்டு 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 இந்த தொட்டு தொடரும் பட்டு பாரம்பரியம் போல் தொடர்ந்து அப்படியே வரும் போல். அது லாட்சி இப்போ அவங்களுடைய ஏற்புரையில் ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு நாங்களாம் பொதுவாக சொல்லுவோம், ஒவ்வொரு ஆண்களுக்கு பின்னாலும் ஒரு பெண்ணு தான் அவங்கள ஊக்குவிக்கிறாங்கன்னு. அப்படியே மாற்றி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா லாட்சிப் வாழ்க்கையில் சொல்கிறாங்க, ஒரு பெண் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆண் எனக்கு இருக்கிறாங்கன்றது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான தருணம். அது உண்மையாலே நம்ம யாருமே இதை மறுக்கவே முடியாத ஒரு உண்மை. ஏன்னா அதுக்கு சாட்சியாக இவங்களே உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறமே நம்ம ஒரு நிலையான இதில் யாருமே இல்லை. உண்மைதான், நீங்கள் நஞ்சில் கை வச்சு சொல்லுங்கள், யாருமே இல்லை. டிவியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கங்களேன், அந்த ஃப்ளாஷ் நியூஸ் போடுறப்பே நெஞ்செல்லாம் பதறுது. ஐயோ என்னத்தையோ சொல்ல போகிறாங்க இப்போ புதுசாக அப்படின்னு. இதுதான் உண்மையாக இருக்குது. இப்போ எல்லாரோட மனநிலை அப்படி தான் இருக்குது. வழக்கறிஞர் மட்டும் இல்லை, பொதுவாக எல்லாத்துக்கும்
இது தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லாட்சி இப்போ வந்து பெருமையாக சொல்லணும்னா அவங்க ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் வந்து சேம்பரை திறந்துருவோன்னு சொல்லி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த வைக்கிறோம். எல்லாரும் சந்தோஷம், வக்கீல் ஃபுல்லாக யாரையும் பார்க்கலையா, சரி நல்லா எல்லாரும் பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லி கரெக்டாக வந்துச்சு. ஜனவரி மறுபடியும் ரிப்பீட்டு, இப்படி தொடர்ந்து ஒன்று ஒன்றா வந்துகிட்டு இருக்கு. அதனால தான் ஒரு ஜோசியக்கார்ட்ட போய் ஜோசியம் கேட்டுக்கா ஒருத்தன் என்ன கேட்டிருக்கேன், ஐயா நான் ஒரு 20 வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன், ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு, என்னால் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியல. அது இன்னும் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் நீங்கள் கஷ்டப்படுங்க, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் பழகி போயிடும். அதுபோல் இப்போ நம்ம அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ ஆன்லைனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருந்துச்சு, அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம், அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ அது நடைமுறைக்கு வர்றப்போ கொஞ்சம் இப்போ சரியாக வந்துருச்சு. இது இப்படி தான் இருக்குது. ஆனால் இது இப்படியே தொடர்ந்து இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் தான், யாராலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்காது. இருந்தாலும் வந்து நீதியரசர்களுடைய நிர்வாக நீதிபதிகளுடைய அவர்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்றாப்புல பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 மாதங்கள்லையும் வந்து சிறப்பான செயல்கள் ஃபுல்லாக ஒன்றையும் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கும்ல. 3 மாதமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுழல் முறையில் தொடர்ந்து ஒரு வேலையாக நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ கூட பாருங்கள், அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்னும் நல்லா செஞ்சிடலாமான்னு பார்த்து ஏதாவது முயற்சி பண்ணுறப்ப தான் வந்து நம்ம அந்த சேம்பர் திறந்தது, இந்த பாலம் கட்டுறது, இதெல்லாம் வந்து அவங்க இதில் நடக்கணும்னு இருக்குது. இப்போ நமக்கு தம்பி காந்தி சொன்னார் பார்த்தீங்களா ஒரு வார்த்தை, அவங்களுக்கா எதிர்பாராமல் நடக்குன்னு சொல்கிறப்ப நிர்வாக நீதிபதி பிப்ரவரியில் வந்து ரிட்டையர் ஆக போகிறாங்க, பணி நிறைவு செய்ய போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு பாருங்கள். நீதியரசர் ராஜா வந்து இல்லைன்றப்ப டக்குன்னு வராங்க, இங்கே வரணும், இதை செய்யணும்னு இருக்குது. அதான் இப்போ அவங்க வந்து எதுவும் பிளான்லாம் பண்ணல, பிளான் பண்ணி செய்யலாம். அப்படி சொல்கிறதுல வந்து வரிசையாக ஒரு நிகழ்ச்சியை நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கப்போ வந்து அவங்களுடைய மனசுக்கு ஏற்றாப்புல அவங்க என்ன மனசில் நினைக்கிறாங்களோ அது அந்த தூய மனத்துக்கு ஏற்றாப்புல ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே வருது. இதனுடைய தொடர்ச்சி வந்து இதோடு நின்று விடாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சமூகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நபராக இருக்கிறாங்க. இன்னும் அவங்களுடைய சேவைகள்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை. அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு. இன்றைக்கி தேதி குறிப்பிட்டு எங்கள் தலைவர் வச்சுருக்கிறது வந்து பெருமையாக இருக்குது. எங்களுடைய தலைவர் கிருஷ்ணவேணி மேடம் வந்து வச்சது அப்படின்னா 2/2/22 இனிமேல் நம்ம பார்க்க முடியாது. இந்த 2/2/22 வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். அந்த டேட்டில் வச்சுருக்காங்க. அதை என்னன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்க்கல, நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. அது மிக அருமையான நிகழ்ச்சி. எங்களுடைய அன்பான இழப்பேற்று வந்து 5 சங்கங்களும் சேர்ந்து நடத்தின நிகழ்ச்சி. தொடர்ந்து வந்து நீதியரசர் நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 5 சங்கங்களும் சேர்ந்து தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சி நடத்திட்டோம். பல நிகழ்ச்சிக்கும் தொடர்ந்து நீதியரசர் அவங்களுடைய மூலிகை சேவையும் கொடுத்துருக்காங்க. இனிமேல் பொதுவாக நாங்கள் வழக்கறிஞர்கள்லாம் வந்து இப்படி சேர்ந்து பிசிக்கலாக பார்க்குறதே ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்குது. இன்றைக்கி அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து எங்களெல்லாம் மறுபடியும் வந்து ஒரு கூடி சேர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அதுக்கு எங்களுடைய மனமாத நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் டாக்டர் அனிதா சுமந்த் அவர்களையும், இங்கே வந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற நீதியரசர் டாக்டர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களையும், எங்களுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நீதியரசர் பவானி சுப்ராயன் அவர்களையும், நீதியரசர் PT ஆசா அவர்களையும், நீதியரசர் விஜயகுமார் அவர்களையும் அன்போடு வந்து சிறப்பித்ததுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இங்கே வருகை தந்த நம்ம நீதியரசர் சொன்னாப்புல தைரியமாக வந்தீங்கன்னு சொன்னாங்க. அதான் அது இல்லை, அது உண்மைதான், தைரியம் தான் அது. எல்லாம் அந்த தைரியன்றது வந்து அவங்க பேச்சுலேருந்து நம்மளுக்கு தெரியுது, நம்ம தைரியமாக வந்துடுவோம்னு தெரியும், அதனால் வந்துட்டோம். அதே போல் வந்து இங்கே சிறப்பாக வந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற மாநில அரசினுடைய AAG அருமை சகோதரர் வீரகதிரவன் மூத்த வழக்கறிஞர்களும் பாஸ்கரன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற மத்திய அரசினுடைய அடிஷனல் அசிஸ்டன்ட் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் திருமதி விக்டோரியா கௌரி அவர்களுக்கும், இன்னும் மூத்த வழக்கறிஞர் ஐசக் மோகன்லால் அவர்களுக்கும், எங்களுடைய சங்கத்தின் தலைவர்கள் தொடர்ந்து துரைப்பாண்டியன் அவர்களும், அவருடைய இளவல் மகேந்திரபதி அவருக்கு ஒரு சின்ன ஃபீவர் வர முடியல, அவர் சார்பாகவும் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தொடர்ந்து இது போன்ற நிகழ்வுகள் வந்து இப்படி வந்து நாங்கள் வழக்கமாக அந்த சங்கங்கள் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம். இந்த பிரிவு உபசாரம்ன்றது அது கொஞ்சம் மன வருத்தமாக இருக்குது. நிறையா நிகழ்ச்சி நடத்தியிருக்கோம். ஒரு சந்தோஷமாகவும் சொல்ல முடியாது, அதை வந்து வருத்தமாகவும் சொல்ல முடியாது. ஆனால் காலத்தின் கட்டாயம் அவங்களுக்கு அந்த பணி நிறைவு வந்து செஞ்சு தான் ஆகணும். அதுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக வந்து நம்ம அனைவரும் சார்பாக நீதியரசர்களுக்கும் இங்கே வருகின்ற மூத்த இளைய மத்திய மாநில அனைத்து வழக்கறிஞர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம், நன்றி.